संगत टीवी देख रही समूह देश विदेश ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ रूप प्यारी साध संगत जी, जिस वक्त असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पवित्र बाणी नूं पढ़ीए, महाराज जी जीवां की पालना करते हुए ये बचन बाणी विच दर्ज करते हैं, जा तू मेरे वल है तां क्या मुछंदा, तुद सब किश मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। कि हे वाहिगुरू परमेश्वर, जे तू मेरे वाल है तो मैनू किसी होर दी मुहताजी करन दी लोड़ नहीं। सो आप सब संगतां दे सहयोग सदका संगत एड मैडिकल केयर फंड की समुची टीम का ये मेन परपस रहा है कि जिथे भी कोई लोड़वंद परिवार हुंदा है उस परिवार तक पहुँच करके ते उसनूं मैडिकल सहूलत प्रोवाइड करवाई जाती है। सो आप सब संगतां दा पिछले काफ़ी लंबे समय तो मैं एक परिवारक मैंबर की सांझ पाई सी, माता रजवंत कौर जी, जो कि पट्टी शहर के रहने वाले सन। संगत जी उन्होंने हार्ट की प्रॉब्लम सी ते डॉक्टर फरियाज अहमद भट्ट वालों उन्होंने जिहड़ी सी कि मैडिसन चल रही सी। वैसे सजैसट तो यही कहा गया सी क्योंकि हार्ट इन्नी ज़्यादा प्रॉब्लम दे विच सी कि उहदी ओपन हार्ट सर्जरी बारे डॉक्टर साहब होना ने कहा सी। पर संगत जी सेहत इन्नी ज़्यादा वधिया नहीं सी कि जिहदे करके डॉक्टर साहब कहते कि इन्हां दा जिहड़ा वा ओपन हार्ट सर्जरी इन्हां दी कीती जावे। सो इसे करके कुछ समय दी जिहड़ी सी पेंडिंग रखिया सी इन्हां दा ऑपरेट। पर संगत जी एक कल रात एक दुर्घटना वापरी कि माता जी हुणी एमरजेंसी ही काफ़ी ढिले हो गए, जिहदे करके संगत जी परिवार नूं माता जी हुणां नूं लैके ते एमरजेंसी ही गुरु नानक देव सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल लियाउणा पिया। इस वक्त माता रजवंत कौर नूं आप सब संगतां दी अरदासां बेनती की बड़ी लोड़ है, क्योंकि असीं अमृत बाणी दा इह बचन पढ़दे हां, बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास के सेवक की जिहड़ी अरदास है वह कभी भी बिरथी नहीं जाती। सो इस करके संगत जी सिख दा ते दुख सुख जो भी उहदे मन की वेदना होंदी है वह अपने गुरु के चरणों में होंदी है। सो उस तहत अज आप सब संगतां दे साथ की बड़ी लोड़ है माता रजवंत कौर जी उन्होंने। तो असीं आप सब संगतां दे चरणों दे विच यही बेनती करते हैं कि गुरु रूप प्यारी साध संगत जी जरूर अपने टाइम चो टाइम कढ़ के माता जी उन्हां लई सतगुर सच्चे पातशाह जी के चरणों के विच तरस करना कि सतगुर सच्चे पातशाह जी इन्हां दी जिहड़ी सवासां दी पूंजी आ उन्हां दी रखिया कर सके, क्योंकि इस जगत विच जे कोई साडी रखिया कर सकता है तो वह वाहिगुरू अकाल पुरख ही है। असीं सतगुरां दी बाणी दा इह बचन पढ़दे हां, राखा एक हमारा स्वामी सगल घटां का अंतरजामी, कि इस जगत विच जे कोई साडी रखिया कर सकता है तो वह वाहिगुरू अकाल पुरख परमात्मा ही है। सो उस ही वाहिगुरू अकाल पुरख की जिहड़ी जोत है संगत जी वो आप सब संगतां दे च वरत रही है। सो इत्थे माता रजवंत कौर जी हुणां दे जिहड़े हसबैंड ने मेरे कोल ने, मैं आप सब संगतां दी इन्हां नाल भी सांझ पाउंदा, क्योंकि खुल के गलबात यही दस सकते हैं कि अज की जिहड़ी ये घटना वापरी है किवें वापरी। भी जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। भी जी अज माता जी हुणां नूं एमरजेंसी ही दाखिल करवाउणा पिया, की कारण हो गया सी? मतलब ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਈ ਤੜਕੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ 4:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਵੇਖੋ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਠੰਡਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਮਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਟੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਮਰ ਕੇ ਏਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰੋਕ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਲੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਟੇਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। संगत से जरूर जानकारी साझी करेंगे कि इन्हों मतलब प्रॉब्लम आई। रजवंत कौर दी प्रॉब्लम थी, इनके हार्ट की प्रॉब्लम है, वैलो दी लीक हो रहा है और उनकी दवाई चल रही है, तो उनकी हार्ट की धड़कन ना इरेगुलर हो रही थी। उनके लिए हार्ट की खून पतला होने की दवाई चल रही थी। तो उनके लिए कॉम्प्लिकेशन होता है ना, कभी कभार लकवा पड़ जाता है, स्ट्रोक हो जाता है। तो रजवंत जी दे तो वो स्ट्रोक हो गया है, वो दवाई चलने के बावजूद भी इनको स्ट्रोक हो गया है। जिनके दो आवाज़ चली गई है, बात नहीं समझ पाते, बात नहीं कर रहे थे, जिसको हम एफेजिया बोलते हैं। और वो राइट साइड पासा है, जो साइड है वो कमज़ोर हो गया है और थोड़ी सी उसकी ना जो ये गुनूद की जाने की ड्राउजी हो गई है। तो अभी दवाई चल रही है कि उम्मीद है कि थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट कर जाएंगे। वैसे तो स्टेबल है, लेकिन इसमें इसको टाइम लगेगा ठीक होने में। अब इनको कभी कभार हम टीका देते हैं वो डिज़ोल्व करने के लिए, लेकिन उनको आल्दी खून पतला होने की दवाई चल रही थी, जिसको हम INR बोलते हैं, वो थोड़ा हायर साइड था। तो उसकी वजह से उनको वो टीका नहीं दिया है, क्योंकि उसमें ख़तरा होता है दिमाग में खून होने का, ब्लीड होने का, जो कि बहुत बार ना जानलेवा हो सकता है, जिससे इंसान मर सकता है। अभी हालात थोड़ी सी क्रिटिकल है, इलाज चल रहे हैं, तो उम्मीद है कि थोड़ा सा इम्प्रूव करके आहिस्ता 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 फिर वो डिस्चार्ज हो, बाकी मैनेजमेंट हो जाएगा। संगत जी उधर ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੋਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਨ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਇਲਾਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਥ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੈਣ ਜੀ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹੀ ਨੇ। ਸਿਰਫ 42 ਕੁ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਗਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਹੋਣਾ 'ਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ। ਸੋ ਆਓ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ MRI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ MRI ਕਰਵਾਈ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਨਫਾਕਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇਨਫਾਕਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਾਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੋਵੇਂ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਨੀ ਕੁ ਫਲਿਕਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਯੰਗ ਹੈ, ਹਜੇ ਫਲਿਕਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਇਨਫਾਕਟ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 72 ਘੰਟੇ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ,
ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ MRI ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਜੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਅਤੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰਾਘਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲਦਾ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਏਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤ ਏਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਕੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਸੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਨੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੀ ਮਾਤਾ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਜੀਕਲ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜੀਕਲ ICU ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜਸ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਉਹ 5000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਡਾਕਟਰ, ਮੈਡੀਸਨ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੂਰੇ ਖਰਚੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਊਰੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਇਹਦੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ MRI ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵਧਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ MRI ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ MRI ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ MRI ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੇਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮਾਤਾ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਨਫਾਰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਹਾਰਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ 24 ਆਵਰਸ ਬਾਅਦ CT ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਓਨੀ ਹੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਅਜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਨੋਸਿਸ ਪੂਅਰ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਸਟਿਲ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਸੇਮ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਈਏ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਫਟ ਐਮਸੀ ਇਨਫਾਰਕਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਫੇਕਸੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਫਾਰਕਟ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਵਰਬਲ ਵਾਪਿਸ ਆਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਐਮ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਬਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉਸੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਏਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਏ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਸੋ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਜੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੈਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਫਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਬੱਟ ਜੋ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨੁਕਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਹ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ 2-4 ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ MRI ਸਕੈਨ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਇਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਵੇਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ 2 ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਤਾ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਨ। ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਿਵਾਹੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਏਡ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ
ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਸਥਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਟੇਬਲ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀਕ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜੇ ਸੀ। ਅੱਜ 22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਸਭ ਨਾਲ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਏਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਜ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਏਡ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੇਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ 2 ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਨੇ। ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰੇਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਪੱਖੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਏਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪਾਈਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ, ਨਗਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਏਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੇਨ ਇਹੀ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫਤਿਹ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫਤਿਹ, ਉੱਥੇ ਦੇਗ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਦੇਗ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਨ 2 ਥੰਮ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਜੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਨਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਏਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਏਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡਾ ਐਵੇਂ ਸਾਥ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਏਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਖੇੜੇ ਮੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਤਾ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੁਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਗਤ ਏਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।